Okay, നമ്മളൊരു 30 seconds ലൈവ് പോവാണേ. Okay. Hey everyone, welcome to the 36th episode of the SCT North America podcast. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. വി കോളിംഗ് ഇറ്റ് സീസൺ 2. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു 3 മാസത്തെ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു. I took a break myself for about a month. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി and a lot of people were at home, were in India. But thank you Anjali for joining us. നമ്മൾ I think കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് we've been pestering you. Can you come on the podcast? ഇല്ല. So we are happy that we could find some time for you to come on the podcast. Yeah, as always, let's go around the host first. We'll introduce each of us, and then we'll come to Anjali. So I'm Atul John, 2008-2012 batch, Electronics and Communication. I did my master's in computer engineering at University of Central Florida in Orlando. Currently, I'm working as a software engineer at Cisco. I just moved to Denver, so I won't be promoting California anymore. In Colorado, so you can see the Rockies behind me. Yeah, so that's about me. Akram, if you want to go ahead. Yeah, sure. Hey everyone. My name is Akram. Same batch as Atul, 2008-12. പക്ഷെ ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയിരുന്നു SCT. I did my master's at UC San Diego, University of California, San Diego. So I'm going to be promoting California. I'm taking over from Atul. I just finished I graduated this December. So I did my master's in business analytics. I'm working at L'Oreal right now as a marketing technology manager. And yeah, I've worked in India for like 9 years before moving to the US for my master's. And yeah, that's pretty much. Thanks. Ashwin? Yes. Hi, this is Ashwin. So I'm also from the same 2012 batch. I did 2012 computer science batch. So I came to the US in 2016 for my master's degree in Raleigh, North Carolina. I went to North Carolina State University. And in 2018, I moved to Bellevue, Washington to work as a software engineer with VMware. So I've been here since then. Yeah, so Anjali. Hi, I'm Anjali. ഞാൻ SCT 2008-2012 batch, BioTechnology, Biochemical Engineering. After that, I did my PhD from Bioscience Department at IIT Bombay. And ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ Baltimore, Maryland, Johns Hopkins School of Public Health Postdoctoral Fellow from last May 2022. Okay, thanks. So maybe എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് തുടങ്ങാം. Ashwin, maybe you want to get started. Yeah, so Anjali, you said you moved to the US just last year, right? Yeah. What did you like the most about the US so far? I would say work culture. In the sense it's so ഞാൻ PhD ചെയ്ത സമയത്ത് like work wise ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഡിഫറെന്റ് ഒന്നുമല്ല, ലൈക്ക് സിമിലർ വർക്ക് സ്കെഡ്യൂളും എല്ലാം അതൊക്കെ സ്കെഡ്യൂൾ അല്ല, ലൈക്ക് വർക്കിന്റെ രീതിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ലൈക്ക് മച്ച് മോർ ചിൽഡ് ഔട്ട് ആണ്. അത് ലൈക്ക് നോബഡി എക്സ്പെക്ട്സ് യു ടു വർക്ക് ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ്. പിന്നെ ലൈക്ക് ഈവൻ വർക്ക് ലൈക്ക് വീക്ക് ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ലൈക്ക് ഡീസെന്റ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ലൈക്ക് ചില സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാരണം ലോങ്ങർ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഒരു പ്രഷറോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് നോബഡി ജഡ്ജസ് യു ഇഫ് ലൈക്ക് യുനോ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിലൊന്നും ജഡ്ജ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. സോ വർക്ക് കൾച്ചർ ഐ വുഡ് സേ ഇസ് ലൈക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. പ്ലസ് ബിക്കോസ് US ആയതുകൊണ്ടും ലൈക്ക് US എന്താ പറയാ റിസർച്ചിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലായതുകൊണ്ടും എന്താ പറയാ ആ ഒരു ലാബിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയേജന്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം, അതിന് 100 തവണ ആലോചിക്കേണ്ട. പിന്നെ റിയേജന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ആക്ച്വലി അവിടെ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാർ യൂസ് ടു ടെൽ കി മേ ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് 10 തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് the required thing. So but like
it could be the reagent, it could be the person doing the experiment, but like ഒരേ ആള് അവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ maybe it's not the person. അങ്ങനെ എല്ലാം അല്ല കേട്ടോ, ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ബട്ട് ആ ഒരു സസ്പീഷൻ ഇല്ലാണ്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. I had a question like how did you prepare to get into IIT, like how's like coaching in the area? Okay, so like college കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ were you planned on getting into IIT? അല്ല, സോ ആക്ച്വലി ബിടെക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ബയോടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എംടെക് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു, എംടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയാ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഗേറ്റും CSIR ഒക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് ലൈക്ക് ദ റാങ്ക് വാസൻ ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദോസ് പ്ലേസസ്. സോ ഞാൻ ആ 1 year ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബയോടെക്നിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഗേറ്റിന്റെയും CSIR-ന്റെയും കോച്ചിങ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2ലും കിട്ടി ആൻഡ് റാങ്ക് വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. സോ ആ സമയത്ത് എംടെക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദർ ആർ സം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേറെ എംടെക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് PhD ചെയ്യാം, ആൻഡ് IIT വാസ് വൺ ഓഫ് ദം. സോ ആ സമയത്ത് കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ലൈക്ക് CCMB ഹൈദരാബാദിലും PhDക്ക് ലൈക്ക് സെലക്ടഡ് ആയി, ഇവിടെ IIT ബോംബെയിലും ആയി. സോ അത് രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് CCMB Center for Cellular and Molecular Biology Hyderabad, like it is one of like a good research institutes like in the cell and molecular biology field in India. So a general question like what range of rank do you need ഇവിടുത്തെ PhD കിട്ടാനായിട്ട്? അതോ is it based on GATE or വേറെ എന്തെങ്കിലും? സോ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ IIT കയറിയ സമയത്ത് രണ്ടിലും കൂടെ കയറായിരുന്നു, ലൈക്ക് CSIR ഫെലോഷിപ്പ് വഴിയും കയറായിരുന്നു, ഗേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വഴിയും കയറായിരുന്നു. ഞാൻ കയറിയത് CSIR റാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ടൈം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് രണ്ടിനും നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആൻഡ് അത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഏത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് റാങ്ക് മാത്രം പോരാ, അവരുടേതായ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. IIT ബോംബെയിൽ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് 2 rounds ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതും സോ ഫെലോ മീൻസ് റാങ്ക് മാത്രം പോരാ, ആ ഇന്റർവ്യൂസും കൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ. Yeah, sure. So like you spent a lot of time in IITs, like I mean I was just looking at your LinkedIn profile. I mean like like ഞാൻ like personally ഞാനത് അറിയാതെ വഴിപോക്കൻ BTech കാരനാണ്. Like everybody did BTech, I did BTech, like my career's been that. So generally since you're so passionate about, so maybe if you could walk us through like a full journey, like you went to IITs and you did 7 years research, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് USA വരാൻ ഇപ്പോൾ John Hopkins, like that's again like a Kiradam premier institute. So how's your journey been, and like being in academia for so long and അല്ല അതാണ്. So interestingly, because ഇവിടെ UCSD-ലും കുറെ IIT പിള്ളേരുണ്ട്, like Madras, Bombay, all these premier institutes, and ഞാൻ ഇവരുടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടുമ്പം ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്, like I'm like wow bro, like so അതാണ്. So if you could just walk us through that entire journey and how rewarding it is, maybe ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച് ടേക്ക് അവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. So like ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് like one thing is like unless you are like 100% into it and like 100% റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ജീവിതം മടുക്കും. ബട്ട് ഓൾസോ like so PhD ഞാൻ 7 വർഷം ചെയ്യുന്നു. സോ 7 years is actually on the longer side. Generally like ideally ആൾക്കാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 5 years വരെയാണ് ഫെലോഷിപ്പ് ഉള്ളത്. പിന്നെ IITസിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും 5 years എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയാലും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ 7 years is like on the longer side of things. സോ ലൈക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ബട്ട് ലൈക്ക് ഇത് ബയോളജി ആയതുകൊണ്ട് കുറെ വെറ്റ് ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈക്ക് എൻ്റെ റിസർച്ച് ഫീൽഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബയോളജി ആണ്. സോ ലൈക്ക് ദർ ആർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിച്ച് ഗോ ഓൺ അപ്പ് അൺടിൽ ലൈക്ക് വെരി ലേറ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈറ്റ്. സോ എൻ്റെ PhD ലൈഫ് ശോകമായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് വീക്കെൻഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ഈവൻ വീക്ക് ഡേയ്സിലാണെങ്കിലും രാവിലെ ലൈക്ക് 8 o'clock 9 o'clock വന്ന രാത്രി 12-1 മണി വരെ ലാബിൽ കിടക്കുക, ആ ഒരു ലൈഫ്. ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൽ ലൈഫ് 0 ആയിരുന്നു, വർക്ക് ആയിരുന്നു 100%.
So but and also like ഓരോരുത്തരുടെയും PhD യുടെ ജേർണി വേറെ വേറെ മീൻസ് ലൈക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. എന്റേത് ലൈക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ ബയസ്ഡ് ആയോണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, എന്റേത് വളരെ മോശമായിരുന്നു. Like it was like always down and down. You were in IIT Bombay, right? Apart from Mood Indigo, wasn't all of that like a part of? I'm just asking because Mood Indigo is like the best festival in India, right? Yeah, so that's on me. Like ഞാൻ വളരെ like antisocial. അങ്ങനെ പറയാതെ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് എന്ന് പറ. Come on, it's not antisocial. I'm sorry, that's a politically correct term. Sorry. കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ്. സോ പൊതുവേ ലൈക്ക് ഇൻഡോർ പേഴ്സൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൺ മീക്ക്. ഞാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ അധികം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, സോ എനിവേസ് ബട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ PhD അതെ PhD ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈക്ക് 5 to 6 years വരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് കുറെ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡൗൺസ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഡിഗ്രി എടുക്കുക, അതാണ് മെയിൻ അജണ്ട. Plus during the course of it, like you learn all these like technical skills and all that. So at the end of it, like I'm very happy, but like journey could have been easier. But given that, like അത്രയും എന്താ പറയാ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മേ ബി ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ലൈക്ക് ഡീസെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ആം ഹിയർ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പം ഇവിടെ ലൈക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ PhD ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് when I compare it with like generally PhDs in India, it's tougher in India. Like കുറെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പുറത്ത്. വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ലൈക്ക് മോർ ഓർ ലെസ് സീറോ ആണ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത്. സോ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് നാട്ടില് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് PhD, പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ല. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് കം അപ്പ്, India is lagging, right? Yeah. So what is the point of being so strict and making you work like ratri vere? Okay, I don't understand that. You're questioning the Indian education system, bro. No, I mean like I mean that's a very valid question. I feel like നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യുനോ wherever we are അവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫണ്ടിങ് കുറവാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഫണ്ടിങ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ. ലൈക്ക് എനിക്ക് അധികം ബോധേഡ് ആവണ്ട. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഇന്ന റിയേജൻസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഈ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് റിയേജൻസ് ആർ ലൈക്ക് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. സോ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 100 വട്ടം ചിന്തിക്കണം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പം യു ആർ ഓൾസോ ലിമിറ്റഡ്. ലൈക്ക് ലിമിറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ കുറേയും കൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് ലൈക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു കോമൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മേ ബി ലൈക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഉടനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് പോയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിയേജൻസിലെ മായം ചേർക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ റിയേജൻസ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ മേ ബി 4 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം, ചില ഡ്രൈ ഐസിലായിരിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ അത് എത്രമാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇത് നമുക്ക് പലതവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. Right. That makes sense. So actually, just adding to that, so ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ UCSD-ലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ PhD പിള്ളേരാണ്. ആൻഡ് അവരും സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദേ ഓൾ ഡിഡ് ദെയർ BTech in IIT Madras, Bombay and all of that, and they all say ki bro I would not do this in back in India because it's so tough. And our infinitely what they tell me is it's easier because like Anjali said, funding ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. Second, they get paid also well, so they have a stipend, plus they work as a TA. Plus on summers എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയായിരുന്നു apparently on summers you get to work in these research projects where the funding is actually double of what you get paid on normal days. So if you get paid like $2,500 during a normal month on $2,500, you can end up earning like $5,000 for 3 months of summer research. And then if you get these DOD projects and all, like just go through the roof. Yeah, so
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ CSIR ഫെലോഷിപ്പ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഇത് എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നമാണ്. ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി ഫെലോഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറും, ബട്ട് ദെൻ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ടൈം. ഇത് CSIRന്റെ വളരെ ഒരു ലൈക്ക് ഭയങ്കര പ്രവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ ഇൻഫാക്ട് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് 4th ഇയർ ആണോ 5th ഇയർ ആണോ എന്നറിയില്ല, അവര് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ എനിക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് അയച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി ലൈക്ക് ഞാൻ അത്ര ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഓൺ ടൈം, ബട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് വെൻ ഐ ഫോളോഡ് അപ്പ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആനുവലി അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയക്കണം, അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ്. ബട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു, അവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ള എന്റെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് RTI ഫയൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം I mean, like, ഇത്രയും പഠിച്ച ശേഷം പിന്നെ RTI കൂടെ ഫയൽ ചെയ്യണോ? This is how I would think also. Yeah, and like one last thing is, like നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്താലും അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് സംവെയർ, അതാണ് ഇത്. ലൈക്ക് എന്താ അതാണല്ലോ എയിം. അഗെയിൻ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ജേർണൽസ് ആർ ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽ. ദർ ആർ സം ഇന്ത്യൻ ജേർണൽസ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫീൽഡില് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലൈക്ക് ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ പോലും പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് വാലിഡ്. സോ യു ഹാവ് ടു എയിം ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽസ്. ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണലിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഹാവ് ദിസ് ബയസ് കി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പേപ്പർ ആണ്, സോ മേ ബി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പ് ടു ലൈക്ക് it might be shady. Yeah. So that reputation precedes all of us. അതായത് the experiment in the results might not be valid, അങ്ങനെയാണോ? അതോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ? സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്റെ പേപ്പേഴ്സിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആ ഒരു നോഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലയിടത്തൊക്കെ. Do Chinese or other Asian students face this Udaip prejudice? മത്ലബ് അവരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതെനിക്ക് അറിയില്ല. കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും US എന്നാണല്ലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല. Okay, gotcha. Ashwin, if you want to ask something. Yeah, so how is a postdoc? How is it different from a PhD? So it's a continuation of the same work, or no? Alla. So again, like bacterial biology, infection biology ആണ് എൻ്റെ broader theme, but like PhD-യിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയ വേറെ, ഇത് വേറെ, അതാണ് ലൈക്ക് ഡിഫറൻസ്. So like generally postdoc it's like എന്താ പറയാ intermediate, like PhD കഴിയുമ്പോൾ you are not like fully independent, so that ഭാവിയിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാബ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആകേണ്ടി കയറാം. സോ ഒരു കൂടുതൽ PhD-യെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഡോക്. സോ ബട്ട് ലൈക്ക് ഈവൻ PhD-യുടെ ടൈമിലും ടുവേർഡ്സ് ദ ലേറ്റർ പാർട്ട് യു ബിക്കം മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ലൈക്ക് ഇവിടെയും ലൈക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് റിസൾട്ട്സ് എടുക്കുക, പേപ്പേഴ്സ് എഴുതുക, പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ കോൺഫറൻസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജനറൽ ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ട ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈക്ക് US-ലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്പോഷർ കിട്ടും, വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഞാൻ എൻ്റെ PhD വർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻവിട്രോ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് സെൽ കൾച്ചർ ടെക്നിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതായിരുന്നു. ഇൻഫെക്ഷൻ ബയോളജി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ലൈക്ക് ആനിമൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ്, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസും കൂടെ ലൈക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. So like ഒരു 5-year-old മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ can you explain what is your field and what you do? A very simple way. കാരണം you said എന്തോ ലളിതമായി പറയൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇതില്ലേ. സോ അത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ. സോ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് സെൽസിലേക്ക് അകത്ത് കയറാനും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിറലൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഞാനിപ്പം ബാക്ടീരിയയുടെ വിറലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ് ആണ്. അത് ഈ സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അത് ആക്ച്വലി അത് സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആണ്. I just exposed myself to our collective ignorance, but okay, carrying on. I am sure a lot of people watching this would have had the same question. Yeah. So ഞാൻ PhD ചെയ്തത് മീൻസ് not again exactly ആ ബാക്ടീരിയ ബട്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസിലാണ്. ഇത് സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ആണ്. You had something to do with streptococcus. Yes. And saving grace. Yeah. But yeah, so like എന്താ പറയാ, ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമായിട്ടും അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യരിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മൗസ് മോഡൽസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഈ ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് ചില ബാക്ടീരിയക്കൊക്കെ എതിരെ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, സോ ലൈക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് വാക്സിൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ലൈക്ക് റിസോർട്ട് ടു ലൈക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. അതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെർസ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മെത്തസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ്. അതൊരു വളരെ ലൈക്ക് മൾട്ടി ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത്. സോ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്താ പറയാ റിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് വർക്ക്. പ്ലസ് ഇതിന് വാക്സിൻസ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ലൈക്ക് we still need to sort of like learn more about the bug. So basic biology research. So I read somewhere that bacteria thanne it is getting more resistant to our antibiotics. Is that true? Like, is that a thing? Yeah. Okay. Yeah. So like എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കുറെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഏത് ബാക്ടീരിയ എടുത്താലും ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റന്റ് ടു വൺ ഓർ ദി അതർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ ഈ പെനിസിലിൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ലൈക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആന്റിബയോട്ടിക്കും പെനിസിലിനാണ്. സോ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളുടെ യൂസേജ് കാരണം ദ ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഇവോൾവിംഗ് ടു ബി റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ അത് വിട്ട് അടുത്ത ആന്റിബയോട്ടിക്കിലേക്ക് പോകും. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ അതിലും. ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് അടിപൊളിയല്ലേ ഈ സാധനം. അവര് സാധനം ഇറക്കും, മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പൊ അടുത്ത സാധനം ഇറക്കും. ഓ, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ നെവർ എൻഡിങ് ബിസിനസ് മോഡൽ. നോട്ട് ഫോർ ലോങ്, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരുവിധം നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ നമ്മള് ഫീൽഡിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചർ. അടുത്ത കൊറോണ വൈറസ് അല്ല, കൊറോണ ബാക്ടീരിയ പേടിക്കട്ടെ. അഞ്ജലി, ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് കണ്ടായിരുന്നോ? ദി മൂവി ഓർ ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്? ഇപ്പം ഇറങ്ങി. ഫംഗസിന്റെ exactly. I was gonna ask like how, like I mean I don't know, like if you haven't seen, apparently it's ഭയങ്കര മറ്റേ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഐ മീൻ റാൻഡം ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല, ഇനി ഈസ്റ്റിനെ പേടിക്കണം. ആകെ പ്രശ്നമാണ്, എല്ലാരും പേടിക്കണം. Yeah, I think you'd like The Last of Us. Like, I mean, I like the game, but I mean, the movie is also apparently very good. Adu pattiya zombie alle, like zombie type. Endo yeast infection kaivittu poi adoru mahamari maarumbam manushyar yeast infection aayittu matte സൂപ്പർ സോംബീസ് എന്ന് തോന്നും അപ്പാരന്റ്ലി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോ കണ്ട് തുടങ്ങി, ബട്ട് ലൈക്ക് വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. ബട്ട് യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദി വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ത്രെഡ് കേട്ടിട്ട് അശ്വിനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സീരീസ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന ഗോറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ച് ഡാർക്ക് വേണമല്ലോ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ. Yeah, Ashwin, if you want to ask something. So അപ്പം ഒരു ഡേ ടു ഡേ എങ്ങനെയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ആണോ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണോ? യെസ്. സോ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വർക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് സെയിം ആസ് PhD ആണെങ്കിലും എന്റെ വർക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ചില്ലാണ്. സോ ലൈക്ക് ചില എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് 8 to 10 hours ലോങ്ങർ അങ്ങനെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ പോകേണ്ടി വരും. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 9 o'clock പോയിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു 6-6:30 ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതില് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി
എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്റെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് അതിലേക്ക് അത് എന്താണ്, എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരാൻ പോകുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിതുവരെ പേപ്പർ എഴുതുന്ന സ്റ്റേജിലായിട്ടില്ല, കാര്യം ലൈക്ക് അതിന് കുറെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വേണം. സോ ബട്ട് ലൈക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഡേറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചെയ്യണോ, ലൈക്ക് ചെയ്ത രീതി കറക്റ്റ് ആണോ, അതൊക്കെ അവര് ഇൻപുട്ട് തരും. പിന്നെ ഗൈഡ് ഓർ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്? അല്ല ഗൈഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ റിയേജൻസ് വേണമല്ലോ, അപ്പം അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന ജോലി ഗൈഡിന്റെ ആണ്. ലൈക്ക് ഗൈഡാണ് ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ എഴുതി ഇതിനു വേണ്ടി പൈസ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഇത് ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ഈവൻ ഗൈഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും വൺ മാൻ ജോബ് അല്ല. യു ഓൾവേസ് നീഡ് ടു ലൈക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഈവൻ എന്റെ സ്റ്റേജിലും പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ആണെങ്കിലും ഗൈഡുമായിട്ട് ലൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴി ശരിയാണോ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗൈഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് PhD-യിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയും ഗൈഡിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഓക്കെ ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മോറലെസ് യു ഡു ദാറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ദെൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. യെസ് എക്സാക്ട്ലി. സോ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോബിലുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ ഡെലിവറബിൾസും ഡെഡ് ലൈൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നോട്ട് റിയലി. വളരെ മോശം. ഇത് അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. ആക്ച്വലി അതാണ് ലൈക്ക് ഇല്ല, അഗൈൻ നോട്ട് റിയലി. ബട്ട് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും വാലിഡ് അല്ല അൺലെസ് ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ്. സോ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത് മതിയാക്കി ജോബിന്, പെർമനന്റ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ മൈ എയിം ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എനിക്ക് 2 വർഷത്തിൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ റേറ്റ് പാസും ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഓൾസോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നാണ് എൻഡ് റിസൾട്ട്. സോ ആസ് യു ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡേറ്റ യു വിൽ ബി ഇൻ എ ഹറി ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ വേറെയും ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ മീൻസ് ചിലവർ ഭയങ്കര കൊളാബറേറ്റീവ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഡസന്റ് ലൈക്ക് ഡു എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് വെരി സീക്രട്ടീവ്. അവരെന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഭയങ്കര നോവൽ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സീക്രട്ടീവ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, നിങ്ങളിൽ ആര് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അവരെ വാലിഡ് ഉള്ളൂ. മറ്റേയാള് പോയി മീൻസ് അവരുടെ വർക്ക് പിന്നെ ഒരു വരെ ഇത് കാണത്തില്ല. സോ ബട്ട് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഗൈഡ് വളരെ ലൈക്ക് കൊളാബറേറ്റീവ് ആണ്. സോ എന്റെ സിമിലർ ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ US വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല like termsലാണ്. So everybody knows what the other person is doing and we consciously try not to like get into the other person's exact niche. So അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ല. ബട്ട് യു നെവർ നോ, ലോകത്തിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതേ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലൈക്ക് ഈ PDF-ന്റെ എൻഡ് ഗോൾ എന്താണ്? ഇസ് ഇറ്റ് ടു ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റൈസ് സംതിങ് ഓർ ലൈക്ക് ഒരു കമ്പനിക്ക്? ഓക്കേ, സോ ഇല്ല. സോ അതായത് ലൈക്ക് എന്റെ റിസർച്ചിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻഡ് ഗോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് വളരെ ബേസിക് ബയോളജി റിസർച്ച് ആണ്. അഗൈൻ നോട്ട് സെയിങ് ഒരിക്കലും ബേസിക് ബയോളജി റിസർച്ച് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലവർ കാണും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഈ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ അതുമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ ബെഞ്ച് ടു ബെഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ചിലവര് ലൈക്ക് വർക്ക് ബെഞ്ച്, അതായത് ലാബിലെ ബെഞ്ച് എന്ന് ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക. സോ ചില ലാബ്സ് ഉണ്ട് മീൻസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പർപ്പസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെ ബയോളജി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, എങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. യു നെവർ നോ. ഹോപ്പ് ഇസ് കി ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇതുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇൻ സം വേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബേസിക് ബയോളജി റിസർച്ച്. ബട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അതിനെതിരെ എന്താ പറയുക വാക്സിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോങ് ടേം ഹോപ്പും ഗോളും ഉണ്ട്. ബട്ട്
what I'm doing is not with the aim ki അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇതുണ്ടാവും. അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വാസ് റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വരികയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു 5,000 10,000 ഒക്കെ ഇടാൻ റെഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ, നമ്മൾ റെഡിയാണ്. ബട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ലാബ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കടം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആരും ചോദിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ, ആളെ കിട്ടിയല്ലോ. IIT ബോംബെയിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ലാബ് ക്യാൻസർ റിസർച്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ കാർ ടി സെൽ തെറാപ്പി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് കുറച്ചൊരു ലൈക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഫോം ആണ്. സോ അവരിപ്പം എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ലാബുകൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലല്ല ഇപ്പൊ. So ഈ postdoc expected duration എങ്ങനെ? PhD you said it's like 5 to 7 years. About postdoc എങ്ങനെ? Yeah, so എന്റെ J1, ഞാനിപ്പോ J1 വിസയിലാണ്. J1 വിസയുടെ മാക്സിമം വാലിഡിറ്റി 5 years ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ എപ്പം അതായത് എന്റെ ഗോൾ ഇസ് ടു ഹാവ് ടു ബി എ സയന്റിസ്റ്റ്. അതായത് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ലാബ് ഓഫ് മൈ ഓൺ വേർ other people will come and join and they will like carry out the research. ഇപ്പം എന്റെ ഗൈഡ് ആയതുപോലെ അതിന്. സോ whenever I feel ready ki ഞാൻ ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇനഫ് ആണ്. അത് മാത്രം പോരാ, when you apply to these research institutes, അവരെ നോക്കുന്നത് മെയിൻലി നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് നല്ല ജേർണൽസിലാണോ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയെന്നൊക്കെയാണ് ഒരു മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ. സോ പ്ലസ് അത് മാത്രം പോരാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലാബ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ ലാബുകൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് സെയിം തിങ് ഐ കനോട്ട് ഡു. സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ ക്യാൻ ലൈക്ക് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ I have up until 5 years I can say to figure out that. ഇപ്പം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ ഗൈഡ്. ഗൈഡും നമ്മളും നല്ല ടേംസിലാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്റെ സാലറി വരുന്നത് അവരുടെ ഗ്രാന്റ് എന്നാണ്. സോ അവർക്ക് എന്നെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് നിൽക്കാം അപ് ടു മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് 5 years. ബട്ട് 5 years കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് കിട്ടാൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവര് വേറെയും പൊസിഷനിലേക്ക്, റിസർച്ച് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വേറൊരു ടെർമിനോളജിയുടെ കീഴിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിലും. സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ലോങ് ഇതുണ്ട്, പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു അസ് ബേസിക്കലി. ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് എന്നോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു? നോ, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് യു ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, no, second person who is doing this, but you are the first person directly applying for a postdoc in the US. Actually, I just want to add to that. Actually, I wanted to ask you, postdoc, how did you apply first? Second, you said that either kind of one career path is you run your own lab. But like other generally like ഒരു postdoc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു logical progression, like do you go into like proper industry, academia, research, അല്ലെങ്കിൽ like is there like a corporate job out of it, like a full arc if you could touch upon? I think പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും. Yeah, sure. So postdocന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചില ഗൈഡ് ലൈക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇടും that they need a postdoc. ചിലവർ ഇടത്തില്ല. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ലാബില് മാഡം ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഷീ ഹാഡ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്ഡ്. ഞാൻ കോൾഡ് ഇമെയിൽ ചെയ്തതാ. ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് റോട്ട് ആൻ ഇമെയിൽ സെയിങ് കി CV ഒക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ബട്ട് യു ഓൾസോ സേക്ക് ഇതാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് വായിച്ചു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കിടലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതെ, എക്സാക്ട്ലി. ഐ മീൻ ലൈക്ക് അതാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഞാൻ എന്ത് സ്കിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടെ എഴുതണം. സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പം ദേ മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ സെറ്റ്സ്, അതായത് ഇന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫീൽഡിൽ ചെയ്തവരെന്ന് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് എനിവേ ലൈക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക, CV അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, അവർ CV ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും. ദേ വിൽ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് PhD ചെയ്തത് ഡീസെന്റ് ജേർണൽസിലാണോ, ദേ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർ ദേ വിൽ കോൾ യു ഫോർ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. സോ എന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം ഞാൻ കിം എന്നാണ് എന്റെ ബോസിന്റെ പേര്. സോ കിമുമായിട്ട് ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അല്ല, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് 1-on-1
discussion. So they are trying to figure out എന്തെങ്കിലും red flags ഉണ്ടോ എന്ന്. We are also like trying to figure out that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഞാൻ എൻ്റെ PhD വർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഫീൽഡിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡോക്കിന് അവർ എക്സ്പെക്ട് യു ടു പ്രസന്റ് നിങ്ങളുടെ PhD വർക്ക്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഓഡിയൻസ് ചിലപ്പം ലാബ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം അഡീഷണൽ സയന്റിസ്റ്റ് കാണും. ഈ presentation is like part of your application process അല്ലേ? ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ആൻഡ് CV അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് അവര് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഓക്കെ ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ യു മോർ, അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ second round then. Yeah, kind of. Like there's a lot of autonomy on the guide, right? Like കാരണം autonomy അവരാണ് ഗൈഡ് രാജാവാണല്ലേ? they are deciding everything. Like the school doesn't even know, right? ഇല്ല സ്കൂള് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം അതാണ് ഫുള്ളി ഗൈഡ് ആണ്. സ്കൂള് will play a role only to like tell the guide ki എന്താ പറയാ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വിസിറ്റർ ആണ്, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആണല്ലോ, അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെ വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അവർ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു റോളെ ഐഡിയലി വരുന്നുള്ളൂ സ്കൂളിൻ്റെത്. സോ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ അഡീഷണൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിൽ ഈ കിം ഒഴിച്ച് വേറെ 2-3 സയന്റിസ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവരും അങ്ങനെ ലൈക്ക് സം പീപ്പിൾ ഇവാലുവേറ്റ് യു ലൈക്ക് ഓൺ യുവർ സയന്റിഫിക് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവര് ഐ ഫീൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ഹോൾഡ് ഓഫ് എനി റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ലൈക്ക് ഗൈഡിന് നിങ്ങളെ സാലറി തരാനുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡ് എടുക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി അപ് ടു ദ ഗൈഡ് ആണ് എല്ലാം. സോ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ലൈക്ക് യു ഹാഡ് ടു ഡയറക്ട്ലി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ഗൈഡ്സ്. സോ അതാണ് എന്താ പറയാ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് കരിയർ പാത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അഗൈൻ എനിക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ ലൈക്ക് ഫീൽഡുമായിട്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹാവ് എ ലാബ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. അതായിരിക്കും മെയിൻ, ലൈക്ക് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിഷ് അതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇതിൽ So when you say lab of your own, so if in the man's lab of your own means like are you like running your own, like is that your own entity, you own that organization? No. Or do you have a lab as part of the college? Yeah, part of some institute. So research institute ല് നിങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറി അവിടുത്തെ ഒരു ലാബിന്റെ ഹെഡ് നിങ്ങളായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രൈവ് റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡിൽ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it doesn't like say എൻ്റെ uncle is a postdoc and he's running in his own lab in Botswana. So അതൊരു it's under a research institute. So Botswana Institute of Technology and Research എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ he's doing a research. He's running his own lab. He has a lot of people under him. So I think ആ ഒരു kind of model ആണ് അഞ്ജലി പറയുന്നത്. അടിപൊളി. പിന്നെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല, ചിലവര് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ R&D ജോബ്സിൽ അവിടെയും ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാനും പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെയും കരിയർ പാത്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജേർണൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തേക്ക് എഡിറ്റർ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ, അവിടുത്തെ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് അവരാണല്ലോ നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഈ പബ്ലിഷിംഗ് കരിയേഴ്സിൽ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടത് സയൻസ് അഡ്വക്കസി എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് നല്ല വാക്ക് അതെ ഞാൻ ലൈക്ക് റീസെന്റ് കേട്ടതാണ്. സോ ബട്ട് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സയൻസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ. സോ എന്ത് പോളിസീസ് ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ ആൾക്കാരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന advocacy, like it might be right. Advocacy suspiciously sounds like lobbying. Just a nice term for it. Like so I mean like എനിക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല. സോ ലൈക്ക് I don't know much about it. ഞാൻ പിന്നെ സോ ഇതാണ് മെയിൻലി ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഇപ്പം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് want to be like a scientist either in academia or in industry, then you really need not do a postdoc technically, like ideally. കാരണം PhD യിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ ആണ്, ലൈക്ക് മോർ ഓർ ലെസ് സഫീഷ്യന്റ് ആണ്. മേ ബി 1-2 വർഷം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓൾസോ
ലൈക്ക് ഈവൻ എന്താ പറയാ, സം പീപ്പിൾ, ചിലവർക്ക് ഒരു എൻഡ് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ലൈക്ക് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദേ മൈറ്റ് സ്റ്റിൽ ബി ഫിഗറിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ അക്കാഡമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈസി അല്ല. ബിക്കോസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ലൈക്ക് ബയോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തോജനസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് കാണും. സോ ഞാൻ എന്താണ് പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സോ അപ്പം ഞാൻ എന്റെ വിഷ് അതാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. സോ അങ്ങനത്തെ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, ഓക്കെ അക്കാഡമിയ ട്രൈ ചെയ്യും, ബട്ട് ലൈക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ അങ്ങനെ ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് പ്രോസസ്സും കുറച്ചുണ്ട് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ലൈക്ക് completely different from whatever I thought, at least in life. വേറൊരു ലോകം തന്നെ. ലൈക്ക് ആ ഒരു ജോബിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പെർമനന്റ് ജോബിലല്ല. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അവേ. സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് കൺസിഡേർഡ് എ വെൽ പേയിങ് ജോബ്. സോ പോസ്റ്റ് ഡോക്കിന്റെ സാലറി ലൈക്ക് ഫ്രം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫൈൻ ഫോർ മീ, സേവിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ലൈക്ക് മറ്റേ ജോബ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറെ actually in fact UC California, like number 11 campuses across California had like the largest student strike and protest over the last 3 months. സാലറി കൂട്ടാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ സമരം. I am like, what the hell? I think നിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. My mother asked me the same question. Like, നീ എവിടെ പോ, അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട്. And they eventually won a pay raise. And ഞാൻ യൂസിന്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് കേട്ടപ്പോ I was like, dude, how do you live on this salary? You can't afford rent. Yeah, especially in California. You can't. And funny thing is, UC campuses are all based in posh locations. In LA, it's in Beverly Hills. Ibide, it's in La Jolla. Like, median rent is like 2 times national median. It's crazy. I do not know. And these people are kids. It's, I mean, അവരുടെ പ്രശ്നം ആലോചിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Still, UC has one of the highest output in terms of papers and all. UC system, one of the best. Because they, I mean, like Anjali is doing impressive work, right? So like the people I meet also, like the stuff they say, it's crazy. There's a field called biophysics. That's what my friend is working on. I am like, bro, when you physics again, thought I was first year, supply the basics, and I'm like, what the hell is biophysics? Like, so it's crazy. It's interesting to hear. It's always like impressive work. I've always felt like ഇതുപോലത്തെ സിസ്റ്റം വേണം. ബിക്കോസ് അതർവൈസ് you don't improve, you don't increase your knowledge, right? And ഇപ്പൊ ഞാൻ അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ട് I talk about American exceptionalism. So you should create your research and do it in the US, and I prefer that you stay back in the US so that US ന്റെ competitive edge പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്. I mean, I don't think this ecosystem is there. I mean, I don't know about other countries, but at least I don't think this ecosystem of research where everything undo in China is investing a lot, like which is why I said Baki. I meant was China itself, but no other country I don't think has this sort of ecosystem. Insane, Anna. The work they do is impressive. Right. So Ashwin, do you want to give some very easy kind of easy question? I have an easy question after Ashwin, but okay. Okay, so I was curious about this J1 visa. So I thought it was like a student exchange visa. Like, are you still affiliated with IIT Bombay or like avudathe exchange student aayitano? Alla. So J1, so ended research scholar category aanu. So you are not considered a student. പക്ഷേ Johns Hopkins University യുടെ എന്താ പറയാ ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ അടിയിൽ യു ആർ എ സ്റ്റുഡന്റ്. സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് നോ, ഞാൻ IIT ബോംബെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അഫിലിയേറ്റഡ് അല്ല. ഇത് J1 ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോസും ഉണ്ട്, 2 year ഹോം റെസിഡൻസി റൂൾ ഉണ്ട്. അതായത് J1 വിസ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, വെനെവർ അത് തീരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോയി അവിടെ 2 years യു ഹാവ് ടു കമ്പൽസറിലി സ്റ്റേ ദെയർ എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അത് വേവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് അപ്ലൈ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ എവിടെയോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ വേവ് ഇറ്റ് ഓഫ്. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർ കാറ്റഗറിയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് ലൈക്ക്
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ അവർക്ക് സ്പ്രെഡ് Oh, Did ചെയ്യാനുള്ള you have to go through security clearance? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, it's not. Is it if it's a DoD project, then you have to, right? ഇല്ല, അതെ, സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ അത് തന്നെയായിരുന്നു. Interesting, because in the class where she ended up working in a defense company. She had a clearance, but she's US citizen. Yeah, so you need to have a green card to even apply for the clearance. Correct. So San Diego kore industrial, defense industry companies undu. Like okay, so my easy question is, enganundu pravasi jeevitham? Do you miss tattu dosha? Do you miss puttukadala in the morning? Definitely. I mean, like, എൻ്റെ ഫാമിലി ഇന്ത്യയിലാണ്, ബട്ട് സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ ഫാമിലിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രാന്ത പിടിക്കുന്നത് പറയൂലേ, പ്രാന്ത പിടിക്കുന്നത് ഫുഡ് ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. I mean, I swear, right? Like, I mean, Satyam, sometimes you're like, bro, എനിക്കൊരു പരിപ്പോട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. Oh, and because you mentioned പരിപ്പോട, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം എത്തും. I don't know what smell it is, but that's exactly പരിപ്പോട. And ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് ഇതാവും, ലൈക്ക് ഡാം, ലൈക്ക് നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോയി ലൈക്ക് കഴിക്കാം. അഞ്ജലി നാട് തിരുവനന്തപുരമാണോ? അതെ, തിരുവനന്തപുരം. നമ്മുടെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഇറാനിന്റെ തട്ട് മാൻ, ഐ മിസ് സോ മച്ച്. ലൈക്ക് അവിടുത്തെ ദോശയും ബീഫും, ഓഫ് മൈ ഗോഡ്. ബട്ട് ഓക്കേ, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ്പെക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അലോങ് സൈഡ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ഇസ് അതർ തിങ്. ബാക്കി കുറെയൊക്കെ ലൈക്ക് ഓക്കെ, ലൈക്ക് മാനേജബിൾ. Yeah, I mean, I think food and being lonely is probably the biggest challenge. She's done 7 years of PhD in India at an IIT. She's already mentally prepared for all of that. അല്ല, ബട്ട് ആക്ച്വലി അവിടെ ലൈക്ക് അത് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും വേഴ്സസ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഇന്ത്യയില് ഞാൻ അവിടെ ലാബിലായിരുന്നപ്പോ ലൈക്ക് ലാബിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ലൈക്ക് നല്ല ബോണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫാമിലി മിസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം ബിക്കോസ് മേ ബി ഓൾസോ ബിക്കോസ് വി വെർ ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ലിവിങ് ഇൻ ദ ലാബ്, ലൈക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒരു നല്ലൊരു ബോണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ പ്രൊഫഷണൽ, ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലിറ്റിൽ ലൈക്ക് മോർ വിയർഡ്. Yeah, exactly. Correct. It's very career focused, business like. It's very business like. മറ്റേ കാര്യത്തിലേക്ക് വെക്കാം. Yeah, I mean അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ പറയാ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഡ്രാമയും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല. സോ ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഡ്രാമ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് വർത്ത് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ബോണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഡ്രാമ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല തോന്നുന്നത്. ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ബോറിംഗ് ആണ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ. അഞ്ജലി നമ്മുടെ പഴയ എപ്പിസോഡ് നോക്കിയപ്പം പ്രീതിയുടെ എപ്പിസോഡ് 45 minutes 1 hour ഉണ്ടായിരുന്നു. Did you realize we've already finished an hour? ഞാൻ 3 മണിയായപ്പം ഞാൻ ടൈം കണ്ടായിരുന്നു. Yeah, Ashwin, if you want to ask something and we can close up. It's actually been an hour. Okay, so I had a follow-up question on J1. So suppose you get an offer from the industry or something, then you can switch over to like an H1. അങ്ങനെയല്ലേ? പിന്നെ J1 requirements ഒന്നും applicable അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയാണോ? So again, like എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ്, എന്താ പറയാ, ആ സ്വിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ച് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, കുറച്ചൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് കമ്പനീസിന് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതാണ്, അവർക്ക് H1B ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. ബട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ആസ് ഓഫ് നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഓൾസോ ബിക്കോസ് എൻ്റെ ടൈം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് എൻ്റെ ഉണ്ട്. സോ ആസ് ഐ ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു ഇറ്റ് മേ ബി ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ലൈക്ക് അവെയർ ആവും. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ എനിക്ക് ഇതില്ല. ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് fully aware of the things. So one thing I know is that universities le H1B cap illa. You can apply whenever you want. So if you want to do universities and like non-profits don't have H1B. You don't have to apply for the H1B lottery. Okay. Oh, അത് കൊള്ളാലോ. I didn't know that. അടിപൊളി.
If it's a research university അപ്പം or ഇവര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ടറി ഇടാതെ ഡയറക്ട്ലി അങ്ങ് അപ്രൂവ് ആവോ? directly approve. Yeah. മോനെ കിടിലാണല്ലോ. അഞ്ജലി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഫിഗർഡ് ഔട്ട് കി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ടു ജോയിൻ മീ ഹിയർ. പിന്നെ അഞ്ജലിക്ക് പരിപ്പാട വേണല്ലോ, സോ രക്ഷയില്ല, തിരിച്ചു പോണം. പരിപ്പാട് ഓക്കെ. ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഒറ്റയ്ക്കും കൂടെ താമസിക്കുമ്പം ഇപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് മെനു ആണ്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്നുള്ളൊരു. അല്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യും. പരിപ്പോട് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോൺ വെജ്, ചിക്കനും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. സോ നോൺ വെജ് ഇസ് ലൈക്ക് അനദർ തിങ് വിച്ച് ഐ മിസ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഇവിടത്തെ നോൺ വെജ് എനിക്ക് അധികം ഇതാവത്തുമില്ല. This is why people like the Bay Area so much. കാരണം ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ ഒരു 10-15 ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. You can pick which cuisine you want. More than Bay Area, it's Jersey, dude. Jersey is so bad. There are so many Indians. Nobody follows traffic rules anymore. It's so bad. There are some areas in Jersey, like നമ്മൾ ശരിക്കും നാട്ടിൽ പോയ ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ. Literally India street ഉണ്ട് അവിടെ. It's crazy. Like very interesting. അദ്ദേഹം പുള്ളി നാട്ടിലാണോ ഹസ്ബൻഡ്? അതെ അതെ, ഇന്ത്യയിലാണ് ഇപ്പോ. Okay, nice. Yeah. So I mean that must also be difficult, അല്ലേ? Yeah. അക്കാഡമിക്ക് ഇത്രയും ത്യാഗം. SCT wow. SCT പഠിച്ചവിടെ വരെ എത്തിയല്ലോ. wow. സത്യം, ലൈക്ക് നമ്മൾ അതേ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. No, I mean like it's also like another thing is like ചിലർക്ക് PhD പോസ്റ്റ്ഡോക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ സം പീപ്പിൾ ഫ്രൗൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ്, കി എന്തുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്നുള്ള ഒരിത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്, ഇവിടെ മേ ബി നോട്ട് സോ മച്ച്. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ലൈക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് പൊസിഷൻസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ ഒരു അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പേഷൻ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചിലർ PhD ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷത്തിനകം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില ഇതുണ്ട്. So that's another thing I thought ki like ippam endayalum ivide apply cheyidu kitti, so like ippam yeah exactly. But okay, so does your visa let your spouse come over? Yeah J2 dependent aayittu varam. So yeah, I don't think he can work alla. illa work cheyan pattum, but work authorization edutha madi. J2 EAD undo? Undu EAD undu. Adipoli. It's that ippam husband in India ulla like government job aanu, like set ആണ്. ലൈക്ക് സോ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ബോംബെയില് രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതി ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസിലാണ്. സോ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ശ്രീജിത്തിന്റെയും ഈ ICLS ജോബ് ആയത്. സോ congrats to both of you then. No wonder he doesn't want to come. അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി, കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയും, ഓക്കെ 5 വർഷം വരെ ഈ വിസയിൽ നിൽക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ജോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണല്ലോ until I get it. സോ അതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ദുബായ് പോയിക്കോ, നടക്കാവാ. അവിടെ എന്താ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്? ഓയിലിന്റെ റിസർച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. I think it was a nice conversation, Anjali. സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. Like we had so many things to ask. True. Yeah. So I think we can wrap up. I'm still in awe. Matlab itrem academic dedication, like definitely impressive. No, I think like the Gaana students will also be impressed. Like at least they'll be motivated. And hopefully students don't get like intimidated ki എനിക്ക് 7 വർഷം ലൈഫ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല I mean like അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Like if you really want to do it, it is worth it. Definitely കുറച്ച് സാക്രിഫൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. But I guess എല്ലാ ജോബിലും so definitely like also ഇപ്പം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ലൈക്ക് ഈ ഫീൽഡിലുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they can definitely get in touch with me. Like ഭയങ്കര ലൈക്ക് കരിയർ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ജനറൽ ഒരു ഗൈഡ് മീൻസ് ലൈക്ക് കരിയർ പാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഐഡിയ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. For sure, I'm sure. I mean, I'm sure like biotechnology people, like anybody watching, yeah sure, this is a very good story for them to build on.
So on that good note, I think let's wrap up. Thank you so much for Anjali for spending your time with us. ബാക്കി ഹോസ്റ്റിനോടും താങ്ക്സ്. നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. And we restarted with a very high profile and Yeah, very like research oriented. seriously, പെർമനന്റ് ജോബ് അല്ല, ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഒക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. But but the still, benchmark is high yeah, now. okay. The kind of work and the things you're doing, like you're probably at the 0.001% of people doing this in the world, right? So I'm gonna, it's great to have you here. So yeah, thanks again, Good luck to everyone. you. Thank you. Thank you for having me. Yeah, and I mean, I'll stop the streaming and this നമുക്കൊന്ന്